भावार्थशील प्रभुपाद की जय। वेद विधि विधान अनुजाई एक सन्यासी गौरिक वस्त्र परिधान करिथांती। जे कौनसी स्थान को प्रवेश करने से एक कषाय वस्त्र सन्यासी पक्षरे एक प्रवेशर परिचय पत्र बा पासपोर्ट सदृश अटे। सन्यासींकर कर्तव्य होची जनसाधारण को कृष्ण चेतना संबंध में ज्ञानालोक प्रदान करवा। जो माने सन्यासी सेमानंकर भगवानंकर नाम गुण जश लीला कहानी प्रचार व्यतीत अन्य धंदा नहीं। तेणु वैदिक समाजर विधि अनुजाई एक सन्यासी अबाध भाव में गति करी कृष्ण कथा प्रचार करने उचित। तांको कौनसी प्रकार बाधा देवा उचित नुहे। से सन्यासी तांकर इच्छा अनुजाई जे कौनसी स्थान को जाई पारंती एवं गृहस्थंक ठारू जहाँ से पाइबा इच्छा करती ताहा गृहस्थ तांको देवा उचित। गृहस्थ मना करवा उचित नुहे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज आमर ये ऑनलाइन भागवत कथा सत्र रे उपस्थित थिबा समस्त इस्कन खलीसाई भक्त समाज एवं इस्कन खलीसाईर परिचालन व्यवस्था रे एवं विभिन्न प्रकार सेवारे संयुक्त थिबा समस्त भक्त वैष्णव एवं वैष्णवी मानू आमे सादर धन्यवाद दौछु एवं हृदय सहित मु सर्वदा कृतज्ञ प्रभुजी पाखरे। से आमर शिक्षा गुरु ओडिशा रे आमको केभली भाव प्रचार प्रसार करने को हम ता विषय शिक्षा दियंती प्रभुजी आमको। प्रभुजी बहुत सुंदर भाव में अति सुंदर से ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं कि आसिक एत सुंदर प्रचार करोडिशा रे। बिंदु माधव प्रभु प्रभुजी भगवान पंडित प्रभु यही समस्त वरिष्ठ वैष्णव मानकर जो आश्रय रही आमे माने ओडिशा रे किछि किछि स्थान प्रचार करने चेष्टा करुछु। तेणु आज जदि आमे कथाकार भाव में किछि स्थान रे कथा करुछु ताहले वरिष्ठ प्रभुजी मानकर दया एवं अनुकंपा जोगु। तेणु सर्वदा मो प्रभुजी पाखरे कृतज्ञ एवं इस्कन खलीसाई जोठी आमे बहु वर्ष धरी बॉम्बे रु आसी प्रचार करने समय ठारू दीर्घ 10 वर्ष 12 वर्ष तलू आमे इस्कन खलीसाई सहित बड़ सुंदर भाव में युक्त अच्छु एवं तांकर आश्रय आमे बंचीछु। बिंदु माधव प्रभु एवं तांकर बातोल इस्कन आउटपोस्ट एवं ता सहित खलीसाई इस्कन एभली प्रभुजी मानकर आश्रय रही आमे प्रचार प्रसार करुछु। तेणु सर्वदा हृदय सहित कृतज्ञ आमे। प्रभुजी आगे आमर कौन प्रकार कहला भली योग्यता नहीं। से माने बहुत उन्नत शिक्षा रे शिक्षित प्रभुजी माने आध्यात्मिक दृष्टि भौतिक दृष्टि मध्य किंतु गोटे सान भाई भली अयोग्य व्यक्ति को योग्य करने जमी ट्रेनिंग दि जाए सेमती प्रभुजी आमको गोटे अवसर देछन आज टे कथा कीर्तन करने। वरिष्ठ वैष्णव मान आगे कथा कला भली मोर साहस नहीं। ए कथा मु सब जगार कहे। आमे केवल प्रवचन करूँ गाँ गहली लोक जो माने ब्रह्म माध्य गौड़ीय परंपरार जो शास्त्र को अध्ययन करने जो मानक सुविधा न थाए गाँ गहली लोक जो माने व्यस्त विव्रत लोक से आमे टिके जाइकी मजालिया कथा कही तांको टिके हसे मजे उदाहरण दो। किंतु जो वैष्णव जो माने जप कर भक्ति कर गुरु ग्रहण कर भागवत पढ़ुं से आमे कहला भली मोर कौन योग्यता ना किंतु बेले बेले निजर शुद्धिकरण पाई आशीर्वाद कामना करी आमे वरिष्ठ वैष्णव बा वैष्णव संगठन रे बेले बेले कथा कीर्तन करूँ। तेणु आज जो कथा प्रसंग रही एथे मुझे आपण मानक शिक्षा देवाई चेष्टा करी। आपण मैंने बहुत वरिष्ठ मु आशा करी आपण मानकर गोटे छोटिया सेवा मुझे करुँचे आपण मैंने आशीर्वाद करूँ जमी ओडिशा रे प्रचार प्रसार आम द्वारा सठिक भाव में हो पार। आमे एवं बर्तमान अच्छु विजय किशोर प्रभु आमर गुरु भ्राता तांकर घर अच्छु आम सोरड़े गतकाली ये प्रोग्राम थिला आ प्रभुजी तांकर घरे आमको आश्रय देइछन्ति से प्रभुजी पाखे आम कृतज्ञ एवं ता सहित ये तांकर परिवार वर्ग एवं आमर अच्युतानंद गोपाल प्रभु बोगुड़ा नामाहाट सेंटर तरफ एम समस्ते ये अच्छा ऑफलाइन किसी भक्त मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन समस्त भक्त मानक बहुत बहुत धन्यवाद दे आज कथा को आम आरंभ करवा। प्रसंग बहुत उन्नत प्रसंग ये भागवतम तृतीय स्कंदर वर्णना करा वर्णना कराई
ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୁମାରଗଣ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁମାରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଯେତେବେଳେ ଅବସର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସାଧୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଥ ରୋଧ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ନଥାଏ। ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ହେ ବାଟେ କେହି ଆସିପାରିବନି, ଏଇଟା ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ରଖାଯାଏ? କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ବାତାବରଣ ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ, ସେଠି ଯେଉଁ ସେବା ଚାଲିଥାଏ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଥିବ ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସବୁ ଓପେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରୁ କେହି ଯିବେନି। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିପାରେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇଯିବ, ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ। କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବନି, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ? ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ସେମାନେ କୌଣସି ଅଘଟଣ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଅବାଧ ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଏମିତିକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର? ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଦରକାର। ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେଠିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସାଧୁମାନେ, ସେମାନେ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା, ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ, ଅମଳ ଆତ୍ମନ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜୟ ବିଜୟ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଯଶ ଲୀଳା କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କାମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଯଶ ଲୀଳା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର। ଏମିତି କେହି କହିପାରିବେନି ନା 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 ଆମକୁ ହରିକଥାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରୁଛ କର, ସେଥିରେ ହରିକଥା ହରିପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳିତ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ହରିକଥା ହରିପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଯାହା କିଛି ଆମେମାନେ କରୁଛେ ସଂସାର ଭିତରେ, ସେ ସବୁକିଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରିବା, ହରିନାମ କରିବା, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ସମାଜ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବାଧ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଦରକାର, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥା। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମଠ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଗୃହସ୍ଥମାନେ ତାହା ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ କହିବେ ଯାହା ମାଗିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଦେବା?
ना जे प्रकृत में साधु से कौन सी जिनस डिमांड करे ना। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा। से दुई पक्षर आम विचार करवा दरकार। किछि किछि साधु मान को गृहस्थ मैंने पसंद करूना, किछि किछि साधु सन्थ मान को देखिले आड़े ही पलाउछंदी। कौन पाई? कारण से साधु माने बेसी कलेक्शन मेंटालिटी रोचंदी। पैसा दरकार, ए प्रभु जी आसले चलो 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 लुचि पका, इन कह चांदा दियो भेदा दियो, या करो से करो। साधु चांदा मेंटालिटी रहा कथा नुह। साधुर काम कौन ना भगवान कृष्णकर लीला जस गुणगान प्रचार कर सी, तार अन्य किसी बिजनेस नहीं। कौन खाइब, केमिति मंदिर तैयारी हबो, कौन केमिति प्रोग्राम हबो, से कथा साधुर ड्यूटी नहीं। से प्रचार करिवो, आ प्रचार करने द्वारा जो प्रचार रे जो संयुक्त हो जो भक्त मैंने आसवे गृहस्थ मैंने, से गृहस्थ मैंने बाकी सब झमेला कथा बुझे। जमिति आमर चैतन्य महाप्रभुंकर शिष्य मैंने थे षढ़ गोस्वामी वृंद, से कौन से प्रकार बिजनेस करुनथिले, से बरं बिजनेस को छाड़ी देके पलि आसते, चाकरी छाड़ी देके पलि आसते रूप सनातन। रघुनाथ गोस्वामी पितांगर सब संपत्ति की परित्याग करके आसते। आज आप देखो इस्कन सोसाइटी रे बहुत बड़ बड़ धन्याढ़ परिवार ब्रह्मचारी मैंने आसुँच, से धन रोजगार करने कौन से प्रयास करूना। मंदिर केमी चलो, मठ केमी चलो, से केवल शुद्ध कृष्ण कथा प्रचार करुँच, अन्न मानकर मंगल हित कामना कथा चिंता करुँच। ये हूँ साधुर बिजनेस। जदि साधु अन्नर मंगल कथा चिंता करिवो, ताहले अन्न माने मध्य साधुर कथा चिंता करिवो स्वाभाविक भाव में। शिल प्रभुपाद अमेरिका जाइथिले, सेठी से जाइथिले लोक मान को उद्धार करिया पई। से माने जो कष्ट पाउछन्ति, दुख पाउछन्ति, जंत्रणा पाउछन्ति, कृष्ण कथा कही कृष्ण प्रसाद खुआई सेमानकर मंगल करिया पई। आउ सेई लोक माने, से विदेशी लोक माने जेतले प्रभुपाद को बुझिले, प्रभुपाद सेवा कले, विशाल मंदिर तैयारी कले, प्रभुपाद को जहाँ दरकार सब किछि जोगै देले। से जड़े साधु गृहस्थ द्वार को जिते जाए, तार डिमांड मध्य से रहा दरकार। गृहस्थ द्वार कौन से प्रकार अलग प्रकार डिमांड करने कथा नुह। साधु जदि डिमांड से करिवो, ताहले ता पई गेट बंद हो जो, ताकू कहीं पसंद करेंगे नहीं। सावधान। तेणु गृहस्थ को जहाँ मागिबे साधु ताहा देबे। साधुर से भली क्यारेक्टर हवा दरकार, साधुर से भली गुण हवा दरकार। ताहले साधु को गृहस्थ माने आदर रे वरण करेंगे। से दुई साइड आम चिंता करवा दरकार। तो ये वर्णना कराई, चारि कुमार भगवान नारायण को दर्शन करने को आसीथिले। एठारे व्यवहृत सुहृदम शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। श्रीमद भागवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते सुहृद सर्वभूतानाम, अर्थात से समस्त जीवंकर एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु अटंती। भगवान व्यतीत आउ कहीं जीव मानकर महान मंगलाकांक्षी बंधु होई न पारंती। से एपरी कृपालु जे आमे तांको भूली जाइथिले सुद्धा से निजे ए प्रपंच को आसी जेपरी से स्वयं कृष्ण रूप में आसीथिले, पुणी से बेले बेले भक्त रूप में आसंती। से भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आसथिले, पुनश्च बेले बेले से पतित जीव मानकर उद्धार निमित्त तांकर प्रामाणिक भक्त मानक एठाको पठांती। सेइथिपाई से प्रत्येकंकर महान मंगलाकांक्षी बंधु अटंती। कुमारगण तांको देखिबाकू इच्छा कले। द्वारपाल द्वय यह जानिबा उचित थिला जे से चारि कुमार मुनिंकर अन्य किछि धंदा नथिला, एवं सेइथिपाई सेमानकु द्वार प्रवेश रे बाधा देवा ठीक नथिला। तो ये वर्णना करा साधु माने मंगलाकांक्षी सुहृदम, समस्तंकर सुहृद, समस्त मंगल करने साधु माने आसंती। गीतार भगवान कहते सुहृद सर्वभूतानाम, समस्त जीव मानकर बंधु होचंदी साधु माने। बंधु को तुम द्वार जदि अटकई दब, ताहले तुमर अवस्था कौन हम? तुम्हें कष्ट पाइब, दुख पाइब तुम्हें। तेणु साधु मानक समस्ते आदर पूर्वक वरण करवा दरकार, समस्त को ग्रहण करवा दरकार, समस्ते साधु मानक वरण करवा दरकार। भगवान मंगलाकांक्षी भगवान कृष्ण रूप में आसीथिले, चैतन्य महाप्रभु रूप में आसीथिले जीव मानक उद्धार करबा पई। गोपीनाथ तुमी कृपा पारवार, जीवेर तारणे आसिया प्रपंचे, लीला कहल सुविस्तार। ये प्रपंच वार्ता लिखाई। प्रपंच मान अति शीघ्र व्याकुल ही भगवान आसंती धराधाम को, जमिति गोटे निज लोक को उद्धार करने। आम उदाहरण शुणी से कथा, आपण मैंने उदाहरण शुणी। जमिति राजा भल पाती पुत्र को, एवं मंत्री कौन कले पुत्रर गोटे पितुला पकईदे नदी भितर, एवं राजा सांगे सांगे लंफ प्रदान कले नदी भितर को। मंत्री कहते तुम्हें कौन पाई नदी भितर को लंफ प्रदान कल? ना मोर पुत्र को उद्धार करी ना। पुत्र को उद्धार करने केते सेना सामंत अच्छा जहाँ को कह सी डेब ना, कहीं डेइबा दरकार नहीं।
ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ତମେ ସେନା ସାମନ୍ତର ଏଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। କାହାକୁ ପଠାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭଳି ପ୍ରିୟ ସାଧୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚତୁଷ୍କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତୁମାର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେନ ମୋର ବୈଷ୍ଣବ ପରାଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମରିବାରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁନିଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କାମ ବା କାମନାର ସାନ ଭାଇ କ୍ରୋଧ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଲା। କାମର ସାନ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି କ୍ରୋଧ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କାମର ସାନ ଭାଇ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଚାରି କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ମୁନି ବା ସାଧୁଗଣ କ୍ରୋଧର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାମର କ୍ରୋଧ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ କିଏ? କାମ ନା କ୍ରୋଧ? ହରି ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ରାଗି ଯାଉଛି ସେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛି? କାରଣ ତା ଭିତରେ କିଛି କାମନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କାମନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପଛରେ କାମନା ଅଛି, ତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି? କାରଣ ରାମଙ୍କର ସେବକ ସିଏ। ରାମଙ୍କୁ କିଛି ବାଧା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ନିଜର କାମନାକୁ ଯଦି ବାଧା ହୁଏ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ତ କ୍ରୋଧ ହେବ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଚାରି କୁମାର ଏମାନେ ତ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଏମାନେ କେମିତି କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନଥିଲେ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଏଇ କ୍ରୋଧ କାମନା ଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ ନୁହଁ। ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମନା ଥାଏ, ସେ କାମନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ କାମନା। ସେଇ କାମନା ମଧ୍ୟ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କାମନା ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଯେମିତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ, ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଚାରି କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଋଷି ବା ସାଧୁଗଣ କ୍ରୋଧର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧା ଦିଆଯିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ହୋଇପାରେ, ରହିପାରେ। ଏହି ଚାରି କୁମାର ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଏକ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କାମନା ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଚାରି କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେତିକି ବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ସେବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ରୋଧକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଆଣିଲ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପାଣି ଆଣିବା। ଆଉ ଥରେ କହିବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଆଣିଲ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ରୋଧ ବାହାରିବ ତମର, ପାଣି ମାଗିଲେ ତମକୁ ଦଉନ, ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗ? କାରଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ସମୟରେ ଆସିଲାନି। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣି ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁରେ ବୋଲି ଆମେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେତିକି ସୁଖ ମିଳିବ, କେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତୁମକୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପତ୍ନୀ ମିଳିନି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତୁମ କର୍ମଫଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମିତିଆ ପତ୍ନୀ ପାଇଛ। ଏଥିରେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଉଛ? ଏଥିରେ କ୍ରୋଧ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୌତିକ ସୁଖର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
যদি তুমি ক্ରୋଧ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଫସିବ, ତୁମର ଦୋଷ ହେବ, ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରୋଧ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେବା କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ରାବଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏବଂ ସେହି ସଭାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁରମାନେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବହୁ ପ୍ରକାର। ରାବଣ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଦୂତ ହେଇକି ଆସୁଛୁ, ତୋତେ ଶରମ ଲାଜ ଶରମ ମାଡ଼ୁନି, ବହୁ କଥା କହିଲେ। ହନୁମାନ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ସହିନେଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଚଳିବ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେବକ ତୁ, ସେ ରାମକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁଚ୍ଛ, ତାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା, ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। କହିଲା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ, ପୋଡ଼ିଦେବି ତୁମର ଲଙ୍କାପୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସହନ କଲା। କ'ଣ ସହନ କଲା? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା ହଉ ଅପବାଦ ହଉ ସେ ସହନ କରିବା ଦରକାର। କେହି ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ନାହିଁ, କିଏ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସହନ କରିବ। ଆଉ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ସେବାରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ୍ରୋଧ ଯେ କ୍ରୋଧ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି? କ୍ରୋଧ କିଏ କରିବ ନା ସାଧୁମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ତୁମେ ସାଧୁ ନୁହଁ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ବି କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, କ୍ରୋଧ କରିବା ପରେ ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ। କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମର ଭଜନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ। କ୍ରୋଧ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରୁଛ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି? ଯଦି ନୁହଁ ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ପରମିଶନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ କାଳିୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଆଉ ବୈରୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଖଳ ନିଗ୍ରହାୟ ତବ ଅପତାର ରିପୁସୁତାନାମ ଅପିତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଖଳ ନିଗ୍ରହାୟ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଖଳ ନିଗ୍ରହାୟ ତବ ଅବତାର। କାହିଁକି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ? କାରଣ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା? ନା ରିପୁ ସୁତାନାମ ଅପିତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏଟା ମୋ ପୁଅ, ସେଟା ତା ପୁଅ, ଇଏ ଆମ ଲୋକ, ସେ ତା ଲୋକ, ଆଉକୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ତାକୁ କମ୍ ମିଳିବ, ଏ ପାତର ହନ୍ତର ବିଚାର ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ। ଅଧିକାରୀ କିଏ? ନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ନଳକୂପର ମଣିଗ୍ରୀବକୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ? ନାରଦ ମୁନି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇଲେ। ଇଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ କରିବା? ଆମେ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ସାବଧାନ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୁମାରଗଣ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ବିଦିତାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ ବା ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ଥିବା କ୍ରିୟା କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଦିତାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ କୁମାରଗଣ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ନୁହଁ। ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ଥାଏ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେକ୍ସନ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା କି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ବିଦିତାତ୍ମା, ବିଦିତାତ୍ମା, ବିଦିତ ଆତ୍ମା। ବିଦିତ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଗ୍ରାହ୍ୟମାନ, ବିଦିତ। ବିଦିତାତ୍ମା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦିତାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କୁମାରଗଣ ବିଦିତାତ୍ମା ଥିଲେ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଭୌତିକ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ସେମାନେ କେବେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା
ସାଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସେୟା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ସେମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ପରିପାଟି ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁଷ୍କୁମାର ଏମାନେ ତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତଥାପି ସେମାନେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା କଥା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବା ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ। ଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଏ ହେଉଛି ଏସେନ୍ସ, ସାର। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିବ, ଭାବାର୍ଥ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭାବାର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବାର୍ଥର ଶେଷ 4 ଧାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା ଶ୍ଲୋକର ଏସେନ୍ସଟା ଲେଖିଥିବେ। ବୈଷ୍ଣବ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଏସେନ୍ସ ସାର କ'ଣ, ଏଇ 4 ଧାଡ଼ିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଗଲେ ତାର କ୍ରୋଧ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଗଲେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନର କାମ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିହେବନି ନା, ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ରାଗୁଥିଲା, ଏବେ ବି ରାଗିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଭୋଜନ କରିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିକନିକ୍ ଯାଉଥିଲା, ପାର୍ଟି କରୁଥିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ କରିବ। ତାର କୌଣସି କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବନି। ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା, କେବଳ କ୍ରିୟାଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବ। ସେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ, ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁରେ ବୋଲି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଭୋଜନ କରିବ। ସେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ରାଗୁଛି। ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁଷ୍କୁମାର ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ବି ରାଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ରାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାହା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ତାହା ଭଗବତ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ବାହାଘର, ଭୋଜି ଭାତ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବର୍ଥଡେ ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା କର, ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, ଅଚିରାତେ କୃଷ୍ଣ ତମାର କରିବେ ଉଦ୍ଧାର। ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା। ଆଉ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀର ପାଣିରେ ପାଣି ହେଇକି ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବାହାଘର କରେ, ବ୍ରତ ଘର କରେ, ଭୋଜି ଭାତ କରେ, ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ସେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ହେଇଥିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯଦି ବାଧା ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବା। ସେଇ କ୍ରୋଧ ଆମର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆମେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।